jour d'un condamné Victor Hugo. Question-réponse sur l'œuvre et les tonalités. La première question. Qui est l'auteur de cette œuvre? L'auteur est Victor Hugo, un auteur français engagé. إذن Victor Hugo كاتب فرنسي منتمي سياسيا أو ذو أفكار سياسية engagé. La deuxième question. Quelles sont les dates et les lieux de la naissance et de la mort? Né à Besançon 1802, mort à Paris 1885. Citez quelques autres œuvres de cet auteur. Les Misérables, Hernani, Notre-Dame de Paris, Les Châtiments. Quelle est la date de publication de l'œuvre? 1829. إذن تاريخ نشر هذا الكتاب 1829. Quelles sont les circonstances de la publication ou bien le contexte de la publication? ما هي ظروف أو سياق نشر هذا الكتاب؟ Les exécutions appliquées dans la grève auquel assiste Hugo. هي تلك الإعدامات التي كانت تطبق بكثرة في فرنسا والتي كان أحيانا يحضر إليها فيكتور هوغو خصوصا في ساحة لا grève. À quel courant littéraire appartient l'œuvre؟ إلى أي تيار أدبي تنتمي هذه الرواية؟ Le romantisme. تنتمي إلى تيار الرومانسية الذي دخل فرنسا في حوالي القرن التاسع عشر. Quel est le genre de l'œuvre؟ ما هو الجنس الأدبي للكتاب؟ C'est un roman à thèse. هي رواية ذات أطروحة أو ذات قضية يعني تدافع عن قضية. هنا la thèse c'est arrêter la peine de mort. Quelle forme du récit adopte-t-il؟ ما هو شكل الروائي أو الطابع الروائي لهذا الكتاب أو هذه الرواية؟ Il s'apparente au journal intime. فهي تأخذ شكل أو طابع le journal intime أي اليومية. واليومية هي عندما يحكي الشخص كل الأحداث التي وقعت له في حينها وفي يومها أي في ذلك اليوم الذي وقعت فيه. Qui raconte l'histoire? Le personnage principal, le condamné. إذن الشخصية الرئيسية هي نفسها التي تحكي قصتها والشخصية هنا هي المحكوم عليه بالإعدام. Pourquoi ce roman n'est plus une autobiographie؟ لماذا هذه الرواية ليست سيرة ذاتية رغم أنها تشبه السيرة الذاتية؟ Parce que l'auteur n'est pas le personnage. لأن الكاتب ليس هو الشخصية الرئيسية. لأن في السيرة الذاتية الكاتب l'auteur هو نفسه الشخصية الرئيسية على عكس هنا في هذه اليومية. Quels sont les indices du journal intime؟ ما هي بعض علامات ودلائل اليومية أو le journal intime؟ ما الذي يبين أن الأمر يتعلق بيومية أو journal intime؟ إذن les adverbes de temps بالخصوص ظروف الزمان مثلا maintenant, un après-midi, il est 10 heures, encore 6 heures, 4 heures, 3 jours, la nuit, etc. Et de lieu, Bicêtre, la conciergerie, la cellule, la place de grève, etc. L'emploi du pronom je, les faits sont racontés au jour le jour. يعني الأحداث تحكى في حينها وفي يومها. Qui est le personnage principal? Le condamné. Quel est son nom? شو الاسم ديالو؟ inconnu, مجهول. Quel est son âge؟ العمر ديالو inconnu, أيضا مجهول. Quel est son crime؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ inconnu. Même s'il y a quelques allusions au crime qu'il a commis, رغم أن كاين إشارات. Par quoi est-il obsédé؟ لماذا أو بماذا
هو مهووس obsédé, c'est-à-dire il pense toujours à la même idée. يفكر في نفس الشيء في نفس الفكرة. Il est obsédé par l'idée de la mort. هو مهووس بفكرة الموت. Pourquoi y a-t-il peu d'informations sur ce personnage؟ لماذا هناك القليل من المعلومات حول الشخصية؟ مثلا لا نعرف سنه ولا عمره ولا الجريمة التي ارتكبها إلى غير ذلك. لماذا؟ Parce que l'auteur insiste sur la peine de mort et non pas sur la personne du condamné. لأن الكاتب يركز اهتمامه على إلغاء عقوبة الإعدام وليس على الشخصية كيفما كانت. فالأمر لا يهم السن، لا يهم العمر، لا يهم البلد، لا يهم اللون، ما يهم هو إلغاء عقوبة الإعدام. شيء آخر لو أن الكاتب وضع سنا أو جريمة معينة للكاتب فربما هنا القارئ سوف يكون له رأي آخر في قضية الإعدام. Quelle est la visée de l'auteur à travers ce roman؟ ما هي الأبعاد أو الهدف من كتابة هذه الرواية؟ فلها بعد حججي وإقناعي أو هدف إقناعي، وهو donc visée argumentative démontrer la nécessité d'arrêter la peine de mort، وهي أن يبرهن الكاتب على ضرورة وقف عقوبة الإعدام. Où est le personnage؟ أين توجد الشخصية ولماذا؟ Il est à Paris، إذن الأحداث كلها تدور في باريس. Il est passé par les prisons Bicêtre, la conciergerie, la mairie parce qu'il est condamné à mort. إذن سوف يمر عبر السجون الثلاثة، Bicêtre، سجن la conciergerie، سجن la mairie أو l'hôtel de ville. لماذا؟ لأنه حكم عليه بالإعدام. Par quel moyen sera-t-il condamné؟ بأية وسيلة سوف يعدم هذا الرجل أو الشخص؟ La guillotine، المقصلة، وهي آلة تعتمد على قطع رأس المحكوم عليه بالإعدام. Quelle est la justification de ce moyen d'exécution؟ يعني لماذا تم اختيار لا guillotine أو لماذا تم صنع لا guillotine من أجل الإعدام؟ ما هو التفسير لاستعمال لا guillotine وليس وسيلة أخرى؟ On dit qu'elle ne fait pas souffrir qu'elle est clémente. يعني الذين اخترعوا لا guillotine قالوا بأنها تجنب المحكوم عليه بالإعدام المعاناة. لا يعاني كثيرا فهو يموت في الحين بمجرد قطع الرأس يموت الشخص، وبذلك فهي آلة رحيمة. إلي كليمونت، رحيمة بالمجرم أو بالمحكوم عليه بالإعدام، وذلك لتبرير استعمالهم لهذه الآلة. Le condamné est-il d'accord avec cette justification؟ هل قبل الشخصية الرئيسية أو المحكوم عليه بالإعدام هذا التفسير أو التعليل؟ Non, elle n'est pas d'accord avec cette idée, elle la critique par contre. إذن فهو ضد هذه الفكرة بل وينتقدها ويسخر منها أيضا. Quelle est la plus difficile selon le condamné؟ La souffrance physique ou la souffrance morale؟ إذن هذا تعليل للسؤال الذي مضى. ما هو الأصعب بنظر المحكوم عليه بالإعدام لو كونداني؟ هل هي الألم الجسدي أو الألم النفسي؟ la souffrance physique ou la souffrance morale. إذن pour le condamné la souffrance morale est plus dure que la souffrance physique. بالنسبة له فالمعاناة النفسية هي أشد وأقوى وأمر من المعاناة الجسدية، وهذا رد على الذين يقولون بأن لا guillotine تجنب المحكوم عليه بالإعدام المعاناة والألم. فهو قال لهم رغم أن الألم الجسدي قد لا يوجد ولكن الألم النفسي موجود لمدة شهر في انتظار الإعدام، وهذا أفظع وأشد.
Pourquoi le condamné décide-t-il d'écrire son journal؟ لماذا قرر أن يكتب يومياته داخل السجن؟ Il a décidé d'écrire pour chasser la monotonie. أولا باش يحارب الملل la monotonie, pour décrire la souffrance des condamnés à mort لكي يصف بدقة معاناة والألم المحكوم عليهم بالإعدام, pour trouver la compassion et la pitié auprès du lecteur لكي يجد العطف والحنان والرحمة عند القارئ أو لدى القراء. وأخيرا et pour inciter les responsables à arrêter la peine de mort, ولكي تكون دعوة حثيثة للمسؤولين من أجل وقف عقوبة الإعدام عندما يقرؤون معاناة هؤلاء السجناء. Par quel procédé narratif nous a-t-il raconté certains événements, comme le procès et le transfert vers Bicêtre? إذن مهما الشخصية بدأ في الكتابة في آخر يوم، في اليوم الأخير الذي تبقى له للإعدام، كيف حكى لنا باقي الأحداث الماضية؟ Certains événements sont racontés par le moyen du flashback ou bien le retour en arrière. إذا الطريقة السردية التي اعتمدها هي الرجوع إلى الخلف أو التذكر، le flashback ou bien le retour en arrière. ولذلك vous allez remarquer l'emploi du passé au début، غادي تلاحظوا استعمال الماضي في الأول، وفي آخر الكتاب أواخر الكتاب أو النصف الأخير ستلاحظون le présent يعني الزمن الحاضر. Quel est le temps qui lui reste entre la sentence de mort et le jour de l'exécution؟ شنو هو الوقت أو ما هو الوقت الذي يفصل بين النطق بالإعدام وبين اليوم المخصص للإعدام؟ فهو 5 أو 6 semaines، تقريبا 5 أو 6 أسابيع هي التي تفصل بين النطق بالإعدام في المحكمة ثم يوم الإعدام. Combien y a-t-il ou bien a-t-il duré son procès؟ كم دامت المحاكمة التي تعرض لها المحكوم عليه بالإعدام؟ le procès المحاكمة 3 jours، 3 أيام. Le condamné n'est pas surpris par la sentence de mort، vrai ou faux؟ المحكوم عليه بالإعدام لم يكن مندهشا من حكم الإعدام، هل هذا صحيح أم خطأ؟ علل جوابك. faux خطأ، بالعكس au contraire il est surpris، فهو كان مفاجأة بالنسبة له، car il n'a même pas pensé aux travaux forcés، هو لم يفكر حتى في الأعمال الشاقة المؤبدة، لم يكن يقبلها، فما بالك بعقوبة الإعدام؟ Comment est son état physique pendant le procès؟ Pourquoi؟ كيف كانت وضعيته الجسدية إبان المحاكمة ولماذا؟ Il était fatigué, anéanti, privé du sommeil، كان متعبا منهكا ومحروما من النوم لعدة أيام. À qui s'adresse-t-il dans ce roman؟ Que cherche-t-il؟ إلى من يوجه خطابه في هذه الرواية أو من يخاطب في هذه الرواية؟ وعن ماذا يبحث أو ما هو هدفه؟ Il s'adresse au lecteur et au responsable، إذن فهو يخاطب القارئ ويخاطب المسؤولين، ويبحث عن الشفقة وعن مشاركة أحزانه وآلامه داخل السجن. Donc il s'adresse au lecteur et au responsable، il cherche la compassion et la pitié. Qui sont les autres personnages؟ إذن من بين الشخصيات الأخرى la fille Marie qui a 3 ans, belle et rose، la femme qui est malade، la mère qui a 64 ans, vieille aussi et malade، l'avocat، les geôliers حراس السجن، le prêtre الراهب أو الكاهن إلى غير، le bourreau إلى غير ذلك. le bourreau أي الجلاد
الذي يقوم بمهمة الإعدام. Quel est l'âge de sa petite fille, Marie? Donc Marie a 3 ans. En quoi la présence de la fille est un argument contre la peine de mort؟ بماذا تفسر حضور الطفلة في الرواية بأنها حجة إضافية ضد عقوبة الإعدام؟ كيف ذلك؟ Les enfants sont des victimes innocentes de la peine de mort. لأن الأطفال هنا لماذا تحضر ابنة المحكوم عليه بالإعدام في الرواية؟ لأن الكاتب يريد أن يبين بأن الأطفال هم ضحايا أبرياء لعقوبة الإعدام. Des victimes innocentes, ضحايا أبرياء. Est-ce que le condamné à mort est la seule victime de la peine capitale justifiée؟ إذن هل المحكوم عليهم بالإعدام هم ضحايا الوحيدين لعقوبة الإعدام؟ Non, sa famille aussi est une victime de la peine de mort. لا ليس الأمر كذلك، فالعائلة أو عائلة المحكوم عليهم هي أيضا ضحية لعقوبة الإعدام، وليس المحكوم عليه لوحده هو من يكون ضحية لعقوبة الإعدام. Quels sont les lieux décrits dans le roman؟ ما هي الأماكن التي قام بوصفها؟ Donc il a décrit plusieurs endroits et plusieurs lieux. من هذه الأماكن بيساتر، سجن بيساتر، la cellule أي الزنزانة، le ferrage des forçats، عملية le ferrage أي وضع الحديد للمحكوم عليهم بالأعمال الشاقة، l'hôtel de ville أيضا سجن l'hôtel de ville قام بوصفه إلى غير ذلك. Quelle est la visée de la description؟ شنو الهدف من الوصف؟ لأن أيضا الوصف له هدف أو بعد argumentatif aussi. Donc عنده بعد حججي، بعد إقناعي. Pourquoi le condamné fait-il le compte du temps؟ لماذا قام المحكوم عليه بالإعدام بحساب الزمن؟ لأنه في le chapitre 8 بدأ بحساب الزمن أو الوقت الذي تبقى له للإعدام. Pour savoir combien est le temps qui lui reste pour l'exécution. لأجل أن يعرف كم لبث في السجن وكم تبقى له من أجل الإعدام. Que critique-t-il en faisant ce compte؟ يعني بطريقة غير مباشرة ماذا ينتقد من خلال حساب هذا الزمن؟ Il critique le système judiciaire qui est compliqué, ridicule et monotone. فهو بهذا ينتقد نظام القضائي الذي هو جد معقد، ridicule يعني يدعو إلى السخرية، et monotone يعني يتميز بالرتابة والملل والتكرار أيضا. Pourquoi le condamné exprime-t-il sa haine envers la foule؟ لماذا المحكوم عليه بالإعدام يعبر عن كرهه الشديد للجماهير التي تنتظر الإعدام في الساحة؟ La foule ne compatit pas avec le condamné. Les gens ont envie de voir du sang. دائما المحكوم عليه بالإعدام يكن الكراهية والحقد للجماهير. لماذا؟ أو الناس. لماذا؟ لأنهم أيضا يكرهون المحكوم عليه بالإعدام، لا يتعاطفون معه، لا يحسون بألمه، بل يتعطشون لمشاهدة الدم ولمشاهدة الموت. À quel spectacle assiste-t-il dans le chapitre 13 où en même temps ces prisonniers؟ ما هو المشهد الذي حضر له في سجن بيساتر chapitre 13؟ Il assiste au ferrage des forçats qu'on emmène au bagne de Toulon. في أحد الأيام شهد المحكوم عليه بالإعدام عملية نقل المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة إلى سجن تولون، وكان مشهدا فظيعا ومشهدا لا إنسانيا، وهو عملية ربط السجناء بالسلاسل الحديدية، le ferrage، السلاسل الحديدية. À quelle peine sont-ils condamnés؟ ما هي العقوبة التي حكم
بها أولئك السجناء travaux forcés perpétuels ou bien les galères أي الأعمال الشاقة المؤبدة. Les galères ou bien les travaux forcés perpétuels. Comment le condamné critique-t-il les mauvaises conditions des prisonniers؟ إذن كيف انتقد الكاتب أو الشخصية الظروف السيئة للسجناء les mauvaises conditions à travers la scène du ferment des forçats. إذن la description de Bicêtre et des cellules pour dévoiler les mauvaises conditions des prisonniers. إذن اعتمد الكاتب أو الشخصية الرئيسية المحكوم عليه بالإعدام في انتقاده لوضعية السجناء السيئة على الوصف، وصف الأماكن، وصف السجن، وصف الزنزانة التي هي في حالة رديئة، وصف تعامل السجناء مع المحكوم عليهم بالإعدام، وصف طريقة المحاكمة لو بروسي، طريقة المحاكمة أيضا التي تكون فيها تعب كثير للمحكوم عليه وتكون مدعاة للمسخرة وغير عادلة. من خلال أيضا وصف لو فيغمون دي فورسا أي ربط السجناء المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة بالحديد أو السلاسل الحديدية. من خلال لا ديسكريبسيون دو بيسيتر، وصف بيسيتر، لا سيلول إلى غير ذلك. كل هذه الأشياء تبين الظروف المزرية والسيئة للمحكوم عليهم بالإعدام أو للسجناء عموما. Le condamné s'est évanoui à cause des cris des forçats, vrai ou faux؟ هل صحيح أم خطأ أن المحكوم عليه بالإعدام فقد الوعي بسبب صراخ وهتافات المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة المؤبدة؟ نعم، هذا صحيح، فقد الوعي في ذلك الحين. Il s'est évanoui أي فقد الوعي. Ensuite, il est emmené à l'infirmerie, mais on le fait revenir à la prison car il n'est pas malade, vrai ou faux؟ من بعد ما فقد الوعي s'est évanoui à cause des cris et les chansons tristes des forçats، من بعد ما فقد الوعي بسبب صراخ هتافات والأغاني الحزينة ديال السجناء، أخذ إلى المشفى أو المستشفى الصغير الذي يوجد في بيسيتر، وعندما استرجع وعيه قاموا بإرجاعه إلى السجن لأنه غير مريض. هل هذا صحيح؟ نعم، الأمر صحيح لأنهم وجدوا أنه بصحة جيدة. Il est sain et sauf. Pourquoi le temps est-il tragique dans le roman؟ لماذا الزمن يأخذ طابعا مأساويا في الرواية؟ Parce qu'il est rapide et il emmène le condamné vers la mort. لأنه الزمن قصير جدا وسريع، ولأنه يقود الشخصية إلى الموت. فكلما مرت دقيقة أو ساعة فهي تقربه كثيرا من الموت. Pourquoi le prêtre rend-il visite au condamné؟ لماذا يقوم الكاهن بزيارة المحكوم عليه بالإعدام؟ Pour le soulager, le préparer à la mort، لكي يهدئ من روعه ولكي يعزيه ولكي يهيئه للموت. Comment est-il reçu par le condamné؟ Pourquoi؟ كيف استقبله المحكوم عليه بالإعدام ولماذا؟ Il est reçu indifféremment par le condamné car celui-ci pense que le prêtre ne cesse pas ou bien ne ressent pas les douleurs du condamné, il fait son métier seulement. Il est reçu indifféremment، استقبله المحكوم عليه بالإعدام بطريقة باردة وبلا مبالاة. لماذا؟ car celui-ci pense que le prêtre ne ressent pas les douleurs لأنه يعتقد بأن الكاهن لا يحس بالألم الذي يحس به المحكوم عليه بالإعدام. Il fait son métier seulement. فما يقوم به الكاهن هو مجرد مهنة يقوم بها كل يوم ويتلقى مقابلها مالا كل شهر، وبذلك فعواطفه وأحاسيسه كلها مزيفة وليست حقيقية. Quelles sont les autres prisons auxquelles est transféré le condamné؟ ما هي السجون الأخرى التي انتقل إليها condamné؟ إذن
17 من le chapitre 1 حتى le chapitre 21, la conciergerie le chapitre 22 إلى le chapitre 47, وفي le chapitre 48 سوف ينتقل إلى la mairie أو l'hôtel de ville, وفي le chapitre 49 سوف يخرج إلى la place de grève أو ساحة الإعدام, la place de grève. Pourquoi le condamné est inquiet sur l'avenir de sa fille Marie؟ لماذا المحكوم عليه بالإعدام قلق جدا من مستقبل ابنته ماري؟ Parce qu'elle est petite et elle sera orpheline لأنها صغيرة وسوف تصبح يتيمة الأب. Croyez-vous qu'avoir un enfant est une raison suffisante pour arrêter la peine de mort؟ هل تظن بأن إذا كان للمحكوم عليه بالإعدام أطفال يعد سببا كافيا لإلغاء أو إيقاف عقوبة الإعدام في حقه؟ Oui, car un enfant est innocent. Tuer son père et le rendre orphelin par la loi est injuste. نعم، لأن الطفل هو بريء، فكيف لنا أن نحرمه من الأب أو أحد الأبوين؟ فقتل الأب وجعله يتيما يعد قانونا غير عادل. وهكذا فسر الكاتب والشخصية الرئيسية هذا الأمر. Comment expliquer que ce roman est un réquisitoire contre la peine de mort؟ كيف نفسر بأن هذه الرواية هي مرافعة ضد عقوبة الإعدام؟ Ce roman est un appel à l'abolition de la peine de mort qui est inhumaine et injustifiée. فهذه الرواية هي دعوة إلى وقف عقوبة الإعدام التي هي غير إنسانية وغير مبررة أيضا، لا تبرير لها. Comment est le système judiciaire selon le condamné؟ Simple, compliqué, normal. كيف هو نظام قضائي حسب المحكوم عليه بالإعدام؟ هل هو بسيط، معقد أو عادي؟ Le système judiciaire est compliqué، إذن هو جد معقد. Les phrases à la fin sont courtes et le style rapide. Pourquoi à votre avis؟ لماذا الجمل في أواخر الرواية سريعة جدا وأيضا الأسلوب سريع؟ لماذا؟ Le condamné n'a pas beaucoup de temps et il veut tout dire en un temps très court لأنه لم يتبقى له وقت كثير ويريد أن يقول كل شيء. فالمشكل الحقيقي والصراع الحقيقي والعدو الأساسي للشخصية الرئيسية هي الزمن أو الوقت، لأنه كما قلنا سريع ويؤدي به إلى الموت. Comment sont les geôliers envers le condamné؟ كيف هم حراس السجن بالنسبة للكونداني؟ Ils sont polis et gentils mais indifférents à la souffrance du condamné. أحيانا يكونون مؤدبين ولطفاء لكنهم غير مبالين. Ils sont indifférents، غير مبالين بمعاناة المحكوم عليه بالإعدام. Quelles sont les tonalités dominantes dans le roman؟ ما هي نبرات الأسلوب التي تسيطر على الرواية أو التي هي موجودة بكثرة في الرواية؟ Donc parmi les tonalités, le pathétique الذي يشير إلى العطف والتعاطف والشفقة إلى غير ذلك. Le tragique المأساة. ironique أي السخرية. lyrique التغني بالحياة بالفرح إلى غير ذلك. Pourquoi la fille n'a pas reconnu son père dans la prison؟ كيف للطفلة أنها لم تتعرف على أبيها داخل السجن؟ Elle est petite et cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu son père qui a beaucoup changé. إذن فهي طفلة صغيرة ولمدة كثيرة لم ترى أباها، ربما سنة لم ترى أو بضعة شهور لم ترى أباها الذي تغير داخل السجن حيث أصبحت له لحية إلى غير ذلك. وما دامت هي صغيرة لم تستطع التعرف عليه وظنت أن أباها قد توفي ومات. Quel est l'effet de cela sur le condamné؟ ما هو الأثر الذي تركه هذا على المحكوم عليه بالإعدام؟ يعني لما لم تعرفوا ابنته ما هو الأثر؟ Le condamné vient de perdre le dernier espoir qui lui reste. فقد آخر أمل تبقى له avant de mourir قبل أن يموت.
il est tellement triste et chagriné. وهو جد حزين حزين جدا أو للغاية. Le condamné est triste lorsque sa fille ne l'a pas reconnu. Qui en est le responsable؟ إذن أصبح حزين عندما لم تتعرف عليه ابنته. من هو المسؤول عن هذا؟ C'est la société qui est responsable des malheurs des condamnés. إذن فالمجتمع أو الدولة أو الدول التي تحكم بالإعدام هي المسؤولة عن معاناة وعن آلام السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم أيضا. Comment la visite de sa fille a-t-elle augmenté sa douleur au lieu de l'apaiser؟ إذن فكيف أن زيارة الابن للمحكوم عليه بالإعدام زادت من معاناته augmenté sa douleur عوض أن تخفف من معاناته au lieu de l'apaiser. فهو كان يعتقد أن هذه الزيارة سوف تخفف من معاناته. Lorsque la fille ne l'a pas reconnu, le condamné est accablé de douleur et de désespoir extrême. إذن الأمل الأخير الذي تبقى له تبخر نهائيا عندما لم تتعرف عليه ابنته ثم زادت معاناته ويأسه اليأس والمعاناة la douleur et le désespoir extrême. Le condamné tente de montrer que la société aussi est criminelle, justifiée. إذن فهنا الكاتب والشخصية يريد أن يبين أن المجتمع هو مجرم أيضا وليس المحكوم عليه بالإعدام لوحده مجرما. بين هذا. La société pour le condamné est criminelle. علاش بالنسبة للشخصية أن المجتمع أيضا مجرم؟ car elle crée la souffrance des innocents لأنها تصنع معاناة الأبرياء surtout les enfants du condamné et sa famille خصوصا أطفال وعائلة المحكوم عليهم بالإعدام. Quel est le registre de langue parlée dans la prison؟ ما هي نوع اللغة التي تتحدث بها السجناء أو يتحدث بها السجناء داخل السجن؟ Le registre familier ou bien le jargon. فهي لغة عامية أو le jargon وهو لغة خاصة بكل فئة ما لا يفهمها سوى تلك الفئة. مثلا لغة السجناء لا يفهمها سوى السجناء وهي le jargon des prisonniers. Qu'est-ce qui prouve que le condamné est cultivé؟ ما الذي يبين بأن المحكوم عليه بالإعدام مثقف؟ Il lit, écrit et connaît le latin. فهو يكتب يقرأ ويعرف أيضا اللاتينية وهذا هو قمة الثقافة. Le latin. Le condamné regrette beaucoup de choses. Citez quelques-unes. إذن فالمحكوم عليه بالإعدام يندم على أو يتأسف على الكثير من الأشياء. أذكر بعضها. Il regrette le passé lorsqu'il était libre. Il regrette d'avoir commis ce crime. Il regrette les bons moments avec ses amis et la fille qu'il aime. فهو يتأسف ويندم على الماضي le passé عندما كان حرا. Il regrette d'avoir commis ce crime. ندم حتى على هذا الجرم الذي قام به. Il regrette les bons moments. يتأسف على اللحظات الجميلة مع الأصدقاء ومع الفتاة التي كان يحبها. En quelle prison est transféré le condamné à la fin du roman؟ إلى أي سجن انتقل المحكوم عليه بالإعدام في آخر الرواية؟ Il est transféré à l'hôtel de ville. انتقل إلى l'hôtel de ville وهو سجن الثالث في العاصمة باريس. Où se trouve cette prison؟ أين يوجد هذا السجن؟ Elle se trouve en face de la place de grève. يوجد قرب أو أمام ساحة la grève التي يكون فيها الإعدام. Quel est son autre nom؟ يعني له اسم آخر هذا السجن. donc الاسم الأول هو l'hôtel de ville. الاسم الثاني هو la mairie. Que fait-on dans cette prison pour les prisonniers؟ ماذا يحدث في هذا السجن أو بماذا يقومون داخل هذا السجن بالنسبة للسجناء؟ On fait la toilette des condamnés et on les prépare à l'exécution. إذن هنا يقومون بغسل وتهيئة السجناء للإعدام عن طريق
استبدال ملابسهم، حلق الرؤوس إلى غير ذلك. C'est-à-dire on fait la toilette des condamnés. Où se trouve l'échafaud? Quand est-ce qu'on commence à le préparer? أين يوجد l'échafaud وهي منصة الإعدام؟ ومتى يقومون بإعداده؟ L'échafaud se trouve dans la place de grève. يوجد في la place de grève. On le prépare un mois avant l'exécution. يعني منذ صدور حكم الإعدام يقومون بإعداد هذه المنصة، أي حوالي شهر قبل الإعدام. Le condamné demande la grâce, vrai ou faux, pourquoi? المحكوم عليه بالإعدام يطالب بالعفو، la grâce، العفو. هل هذا صحيح أم خطأ؟ Oui, نعم. Il ne cesse de demander la grâce. لم يتوقف أبدا عن طلب العفو parce qu'il aime la vie، لأنه يحب الحياة. Et il ne veut pas mourir encore jeune. ولا يريد أن يموت شابا. يمكن أن تضيف أيضا أنه يريد أن يعيش من أجل عائلته، من أجل ابنته إلى غير ذلك. Le condamné est enfin exécuté à 4 heures par la guillotine. Vrai ou faux? المحكوم عليه بالإعدام قاموا بإعدامه في 4. هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. On ne sait pas vraiment s'il est condamné ou non car il s'est arrêté de parler. في الحقيقة لم ندري أو لا ندري هل فعلا نفذ الإعدام أم لا، لأنه توقف عن الكلام في 4. Quelle est la focalisation adoptée dans le roman? Pourquoi? ما هو نوع التبئير أو الرؤية التي تبنتها الرواية ولماذا؟ La focalisation الرؤية هي رؤية داخلية. La focalisation interne لماذا؟ لأن السارد هو نفسه الشخصية، وهذه لا فوكاليزيشن تمكن الشخصية الرئيسية من التعبير عن مشاعرها وعن أحاسيسها ومشاركتها مع القارئ. Comment s'appelle l'amante d'enfance du condamné؟ ما هو اسم عشيقة المحكوم عليه بالإعدام، عشيقة الطفولة أو الشباب؟ فهي بيبيتا أو بيبا، la jeune espagnole de laquelle il garde de beaux souvenirs. Donc بيبا الإسبانية الشابة التي لا زال يتذكرها أو له ذكريات جميلة عنها. Où le condamné a-t-il entendu une fille chanter? Que chante-t-elle? أين سمع فتاة تغني وماذا كانت تغني؟ Dans l'infirmerie، في المشفى الذي ذهب إليه بعد أن فقد الوعي. La chanson وكانت تغني أغنية en argot. En argot يعني باللغة العامية أو بلغة السجناء. وكانت تغني أغنية حزينة عن الموت وعن السجون. Donc la chanson qui parle de la mort et de la prison. Quand le condamné commence-t-il d'écrire et où? متى بدأ في الكتابة وأين؟ Dans sa nouvelle cellule dans la conciergerie، في زنزانته la conciergerie lorsqu'il lui reste un jour pour l'exécution، عندما تبقى له يوم من أجل الإعدام. Comment est la cellule de Bicêtre et qu'est-ce qui est écrit sur les murs؟ كيف هي زنزانته في بيستر وماذا كتب على الجدران؟ Elle est étroite et misérable. Sur les murs sont écrits les noms d'anciens condamnés à mort et un dessin de l'échafaud. إذن فهي ضيقة وبئيسة. وعلى الجدران كتبت أسماء بعض المحكوم عليهم بالإعدام سابقين ورسم لمنصة الإعدام والذي أخاف المحكوم عليه بالإعدام. Qui ont visité le condamné dans sa cellule؟ من قام بزيارة المحكوم عليه بالإعدام في زنزانته؟ إذن عدة أشخاص من بينهم le prêtre الكاهن، l'huissier الممثل القضائي أو العون القضائي، l'architecte المهندس إلى غير ذلك. Quels sont les différents sentiments qui hantent le condamné؟ ما هي مختلف المشاعر التي تسيطر على المحكوم عليه بالإعدام؟ إذن هي مشاعر كثيرة جدا من بينها la peur الخوف، le regret الندم والتأسف، l'indignation التنديد وعدم الرضا، et la colère الغضب، l'angoisse القلق الشديد، le désespoir اليأس، la monotonie الملل والرتابة إلى غير ذلك.
Que critique-t-il à travers ce roman? ماذا ينتقد عبر هذه الرواية? Il critique l'insensibilité de la foule, des juges، يعني ينتقد عدم إحساس ولا مبالاة الناس ولا مبالاة القضاة ولا عدالة بصفة عامة. L'égoïsme، الأنانية ديال بعض الناس، surtout le frioche qui lui prend sa redingote، le frioche الذي أخذ منه معطفه، قال له أنت ما دمت ميتا أعطني معطفك. Le geôlier qui lui demande des numéros de loterie، حارس السجن الذي طلب منه أن يسجل له أرقام رابحة في القمار لأنه يظن أن المحكوم عليهم بالإعدام يستطيعون أن يجدوا أرقام مربحة في القمار. Et aussi les partisans de la peine de mort qui tentent de la justifier et de la maintenir. وأيضا ينتقد المناصرين لحكم الإعدام والذين يحاولون الإبقاء عليها وتبرير تطبيق هذه العقوبة الوحشية. Quelle est l'histoire du Frioche? ما هي قصة الفريوش؟ Le Frioche était orphelin depuis son enfance car son père est pendu. Il a alors mendié et fini par la prison pour 15 ans. Ne trouvant plus de travail, il vole et est condamné à mort. إذن le Frioche كان يتيم منذ طفولته لأن أباه تعرض للإعدام من طرف الدولة، ومنذ ذلك الوقت أصبح الطفل مشردا في الأزقة والشوارع، ثم دخل السجن لمدة 15 سنة. بعد خروجه لم يجد عملا، لم يقبله أي أحد، ثم قام بالسرقة والاعتداءات حتى دخل السجن وحكم عليه أيضا بالإعدام. هذه القصة لو فريوش هو الذي حكاها للمحكوم عليه بالإعدام. Que peut-on comprendre de cette histoire? ماذا يمكن أن نفهم أو أن نستنتج من هذه القصة؟ Cette histoire montre que la peine de mort ne corrige pas. إذن حكم الإعدام، هذه القصة بينت أنه لا يصلح ولا يقوم بحل المشاكل. Par contre, elle fait naître les haines et les misères dans la société. وبالعكس فهي تولد الكراهية والمأساة والبؤس في المجتمع. Donc elle n'est pas exemplaire، وبالتالي فهي غير مثالية ولا تعد قدوة ولا يضرب بها المثل، لأنها لا تنهي الجرائم ولا تقضي على الجرائم بل تزيد منها، وبالتالي لا جدوى من تطبيقها حسب الرواية. Quel est le rôle du bourreau؟ ما هو الدور الذي يقوم به الجلاد أي le bourreau؟ إذن الدور ديالو بكل بساطة exécuter les condamnés، وهو تنفيذ الإعدام على السجناء أو المحكوم عليهم بالإعدام. Comment le condamné sait que l'heure de l'exécution s'approche et qu'il fallait graisser la rainure vers 11 heures؟ كيف عرف المحكوم عليه بالإعدام أن وقت تنفيذ الإعدام اقترب وأنه يجب أن يقوموا أو أنه لا بد أنهم سيقومون بتشحيم ووضع الشحم أو الزيت في مسالك الإعدام أو مسالك آلة الإعدام la guillotine في حوالي 11. Un jour en passant par la place de grève vers 11 heures, il a entendu une femme qui dit qu'ils vont graisser la rainure pour préparer l'exécution. إذن في يوم من الأيام وهو يمر بساحة لا غريف لا بلاس دو غريف وتمام 11 سمع امرأة تقول لابنها بأنهم سوف يقومون بوضع الشحم في مسالك آلة الإعدام حتى تتم عملية الإعدام بكل سهولة، لأنه ربما يكون هناك صدأ أو غير ذلك، فهم يقومون بتهيئها منذ ذلك الوقت. Pourquoi l'architecte a-t-il visité la cellule du condamné؟ لماذا زار المهندس بيت أو زنزانة المحكوم عليه بالإعدام؟ Pour prendre des mesures afin de renouveler ou bien rénover les murs de la cellule l'année suivante. إذن هذه الزيارة من أجل أخذ بعض المقاسات واستعداد لتجديد ولتحسين الزنزانة في السنة المقبلة. Que reflète cette démarche à votre avis؟
ماذا يمثل هذا السلوك أو هذا الإجراء في نظرك؟ يعني أخذ المقاسات لتجديد الزنزانة. Cette démarche montre le caractère contradictoire et ridicule de la société. إذن هذا الإجراء يبين التصرف المتناقض والذي يدعو إلى السخرية من طرف المجتمع qui, au lieu d'améliorer la situation des prisonniers et réfléchir à l'abolition de la peine capitale, elle réfléchit à renouveler les murs de la cellule. إذن عوض التفكير في إصلاح وضعية السجناء، في الاهتمام بالسجناء، في التفكير بإلغاء عقوبة الإعدام، فهي تقوم بالتفكير في إصلاح الجدران التي لا قيمة لها أمام عقوبة الإعدام. Pourquoi à votre avis la fin est ouverte؟ لماذا نهاية الرواية مفتوحة؟ لأنها لم تنتهي حقا. Le condamné s'est arrêté de parler. Victor Hugo invite le lecteur à réfléchir et à imaginer une fin. لأن أولا المحكوم عليه بالإعدام توقف عن الكلام، لأن مادام هو الذي يحكي فقد توقف في الآخر عن الكلام لأنه صعد إلى آلة الإعدام، فنحن لا ندري هل فعلا أعدم أم لا، لأن لا أحد يستطيع أن يقول لنا بما أنه هو الذي كان يتحدث. ثانيا فيكتور هيغو تجنب أن يذكر أو أن يجسد عقوبة الإعدام في الرواية، لأنه هو أصلا ضدها ويرفض حتى أن تتم في هذه الرواية، وبذلك تجنب أن يتعرض أو يذكر أن المحكوم عليه قد أعدم، وكأنه يرفض هذا الإعدام بطريقة مباشرة. ثم ترك للقارئ حرية الاختيار، إذن فالقارئ له الحق في إبداء رأيه واعتبار هل فعلا أعدم أم لا إلى غير ذلك. أما الآن avec les tonalités، quelles sont les tonalités dominantes dans ces énoncés؟ إذن ما هي النبرات أو الأصوات التي تنبعث من بعض النصوص؟ هل هي تعطي انطباع بالمأساة لو تراجيك، أم لو باتيتيك الشفقة والحزن، أم لو ليريك أو إيرونيك يعني السخرية أو الاستهزاء، ثم لو ليريك التغني الفرح والسرور. إذن أول la première phrase je viens de faire mon testament، لقد قمت بإجراء أو وضع وصيتي، يعني الوصية le testament. إذن c'est la tonalité tragique. Pourquoi? Parce que déjà ici le condamné est considéré comme quelqu'un qui est mort. مادام قام بالوصية ديالو c'est-à-dire بأنه انتهى الأمر بالنسبة إليه، فالموت لا مفر منه. إذن tragique. Je laisse une femme, je laisse une mère, je laisse un enfant. pathétique. لأن هنا نحس بأن الحزن ينبعث من هذه الكلمات. Donc pathétique. Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de changer à ma situation؟ إذن هنا ironique، لأن المحكوم عليه بالإعدام يقول لقد قرأت بعدة كتب أن العديد من الناس أعدموا، العديد من الناس ماتوا، ولكن بأزمنة متفاوتة، فماذا يعني ما هو الجديد في قصتي أنا؟ فعادي أن أموت حتى أنا، فلا شيء جديد، لا شيء يختلف. إذن هنا ironique. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. ستكون وحدك هنا في هذا البيت كأنك ملك. ironique لأن حارس السجن يسخر من المحكوم عليه بالإعدام. إذن هو ليس ملك وليس مثل الملك، بل هو فقط محكوم أو سجين. إذن ironique. Oh, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui salit tout, tous ces flétris, même la chanson d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile, vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue, etc. Donc c'est pathétique, il y a toujours la tristesse, la mélancolie, l'angoisse, etc.
qu'on peut dégager dans cette phrase pathétique. Ensuite, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort, etc. Tragique. Pourquoi? Parce que le condamné parle de la mort, il est conscient de sa mort, il sait qu'il va mourir, donc c'est le tragique. La phrase suivante, Monsieur, il y a bientôt un an qui ne m'a vu, la pauvre enfant. هنا كيتحدث على الابنة ديالو بطريقة حزينة بطريقة مؤثرة إذا pathétique. Vous pouvez lire la séquence, bien la phrase, bien le petit texte. La phrase suivante, il ne croit pas ce geôlier, il a raison, ce serait mal à moi de me plaindre, ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé et puis ils ont été polis à l'arrivée au départ, ne dois-je pas être content? Ironique. إذن مادام اهتموا بي كثيرا، ما داموا قاموا بواجبهم، لماذا علي أن أشتكي؟ لماذا علي أن أحزن؟ لماذا لا يجب علي أن أكون فرحا؟ إذن هنا سخرية ironique. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais la laine me manqua et je ne pus que l'arrêter au-demain. هنا يتحدث عندما أصدر الحكم في حقه لم يستطع أن يتحدث، فقد القدرة على الكلام، قمة الحزن، قمة القلق إلى غير ذلك. Donc le pathétique. Mon avocat arriva, on l'attendait, il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. إذن المحامي رجع أو جاء، كانوا ينتظرونه، لقد أكل جيدا وله شهية كبيرة للأكل. إذن هنا إيغونيك، إن شخص يتعذب، شخص ينتظر حكم الإعدام، شخص في قمة التعب، وشخص آخر يأكل وله الشهية للأكل إلى غير ذلك. إذن إيغونيك. Cette phrase, autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, c'est le chapitre 1. Ici, le condamné se rappelle et se souvient de sa vie ou bien des années lorsqu'il était libre, etc. Donc ici, c'est lyrique, c'est التغني، وصف الأيام السعيدة، وصف أيام الفرح، أيام السرور التي عاشها عندما كان حرا طليقا في الماضي. إذن هنا ce paragraphe-là, c'est la tonalité lyrique. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il me venait une idée poignante, une idée à me rendre fou, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader, etc. Jusqu'à ce qu'il dit mourir si jeune d'une telle mort. Idée pathétique, mais dans la dernière phrase, tragique. Parce que dans la dernière phrase, il sait ou bien il se rend compte qu'il va mourir encore jeune. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Ironique, bien sûr, parce que في صباح اليوم الرابع فنائب وكيل العام سوف يقول بأن وهو يعدل الكرافات يجب أن تنتهي هذه المهمة بالنسبة لهم هي إعدام الشخص، وكأنهم يريدون أن يعملوا بسرعة وأن ينتهوا من هذا الأمر كأنه أمر عادي جدا. إذن إيغونيك. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Et c'est tragique et pathétique. Tragique dans la première phrase, condamné à mort, parce que c'est la sentence des juges, et pathétique dans le reste de la phrase. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé, tandis que je rêve les souvenirs dans mon enfance et de ma jeunesse, etc. Dans ce texte ici, c'est la tonalité lyrique, parce que le condamné revient en arrière, se rappelle les beaux moments de l'enfance, les bons moments de la jeunesse, avec les amis, avec son amante, avec la fille de ses rêves, Peppa, etc. Ce sont des moments inoubliables, des moments de joie extrême. Donc هنا يتذكر أيام الطفولة، اللحظات الجميلة مع الأصدقاء، مع الفتاة التي كان يحب بيبا إلى غير ذلك. Donc le lyrique, bien la tonalité lyrique.